Hi students, in the previous video we studied that connective tissues are of three types: loose connective tissues, dense connective tissues and specialized connective tissues. We studied about loose connective tissues. Now in this video we are going to learn about dense connective tissues and specialized connective tissues. Dense connective tissues. The dense connective tissues contain fibers and fibroblasts which are compactly packed. Dense connective tissuesல பார்த்தோம்னா fibers இருக்கும், அப்புறம் fibroblast cells இருக்கும். இது ரெண்டுமே ரொம்ப நெருங்கி காம்பாக்டா பேக் பண்ணியிருக்கும். The arrangement of the fibers will be regular or irregular. இந்த ஃபைபர்ஸ் ரெகுலராக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறத டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபைபர்ஸ் இர்ரெகுலராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிறத டென்ஸ் இர்ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கம்மிங் டு த டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். த டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் தே கண்டைன் கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் இன் ரோஸ். ஸோ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் ரோஸாக இருக்கும். எங்கே இருக்கோ அப்படின்னா bundles of tissues and few elastic fibers இதுக்கு நடுவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் அப்படியே ரோஸாக இருக்கும். The major cell type is the fibroblast. ஸோ முக்கியமாக எந்த செல் டைப்ஸ் இருக்கும்னா ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் இருக்கும், அதாவது ஃபைபர்ஸால் மேக் பண்ண செல்ஸ் இருக்கும். These dense regular connective tissues are found attached to the muscles and bones. நம்மளுடைய மசில்ஸ் போன்ஸ் இதில் அட்டாச் பண்ண மாதிரி நம்ம டென்ஸ் ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இருக்கும். டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு டைரெக்ஷனில் ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணும் போது வர கிரேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் அதால் தாங்கிக்க முடியும். இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த டெண்டான்ஸ். Tendons are connective tissue that attach the skeletal muscles to the bones. போன்ஸையும் skeletal musclesையும் அட்டாச் பண்ணுற connective tissues தான் tendons. ஸோ இந்த tendons great tensile strengthையும் withstand பண்ண முடியும் when the force is applied in one direction. ஒரு டைரெக்ஷனை நம்ம ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணும்போது இது அதில் வர அந்த great tensileையும் அதால் withstand பண்ண முடியும். Dense irregular connective tissues consist of thick collagen fibers and fibroblasts. But here the bundles of thick collagen fibers and the fibroblast will be arranged irregularly. So dense regular connective tissuesல ஒரு ரோஸா parallel அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு படித்தோம். ஆனால் dense irregular connective tissuesல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொலாஜன் ஃபைபர்ஸும் ஃபைப்ரோபிளாஸ்ட்டும் பார்த்தோம்னா irregular-ஆக அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும். Here also the main cell is fibroblast. இங்கேயும் fibroblast cells தான் main type cell type இருக்கும். It can withstand the tension exerted in many directions. Dense regular collagen fibersல பார்த்தோம், it can withstand the tensile only in one direction. But here the dense irregular connective tissues can withstand the tensile exerted in many directions and it also provides the structural strength. So ஒரு ஸ்ட்ரக்சரலாகவும் நல்ல ஸ்ட்ரெங்த்தை இந்த dense irregular connective tissues கொடுக்கும். There are some elastic fibers also present. So இதில் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் elastic fibersம் இருக்கும். Where and all we can see this dense irregular connective tissue. It is present in the skin as the leathery dermis. Skinல leathery dermis-ஆ இருக்கும், dermis regionல இருக்கும். And it forms the fibrous capsule of organs like the kidneys, bones, cartilage, muscles, nerves and the joints. கிட்னிஸை கவர் பண்ண மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேப்சியூல் இருக்கும், அவுட்டர் லேயர். அந்த கேப்சியூலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைப்ரஸ் கேப்சியூலாக இந்த டென்ஸ் இர்ரெகுலர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி போன்ஸ், கார்டிலேஜஸ், மசில்ஸ், நர்வ்ஸ், ஜாயின்ட்ஸ்
இதெல்லாம் வந்து கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கிற ஃபைப்ரஸ் கேப்சியூலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டென்ஸ் irregular connective tissues இருக்கும். The elastic connective tissues, as the name itself says, it contains high proportion of elastic fibers. So elastic connective tissuesல நிறைய அளவில் elastic fibers இருக்கும். So இந்த elastic fibers இருக்கிறதுனால it allows the recoil of the tissues when we stretch. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆக்ஷன் நடக்கும் போது அப்படின்னா அந்த டிஷ்யூஸ் வந்து அப்படியே காயில் ஆகிறதுக்கு வந்து அலோ பண்ணும். இட் மெயின்டைன்ஸ் த pulsatile flow of blood through the arteries. ஸோ நம்ம ஆரிட்ரீஸில் blood flow ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அப்படியே அந்த ஆரிட்ரீஸ் வந்து கொஞ்சம் விரிஞ்சு கொடுக்கும், அதே மாதிரி சுருங்கி கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த pulsatile flow of bloodக்காக வந்து இந்த எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம லங்ஸும் என்ன பண்ணணும், நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் அப்போ என்ன ஆகும், அது சுருங்கி விரியும். ஸோ அந்த லங்ஸ்லேயும் வந்து பாசிவ் ரீகாயிலுக்கு வந்து இந்த எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வேர் அண்ட் ஆல் வி கேன் ஃபைண்ட் திஸ் எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ். இட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த வால்ஸ் ஆஃப் லார்ஜ் ஆரிட்ரீஸ், ligaments associated with the vertebral column and the walls of the bronchial tubes. நம்மளுடைய லார்ஜ் ஆரிட்ரீஸ், பெரிய பெரிய ஆரிட்ரீஸோட வால்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வெர்டிப்ரல் காலம், அதை வந்து ஒவ்வொரு வெர்டிப்ரேவையும் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த லிகமெண்ட்ஸ்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இருக்கும். அதனால் நமக்கு அந்த பெண்டிங் ஆக்ஷனை வந்து கொடுக்கறதுக்காக. அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ப்ராங்கியல் டியூப்ஸ், ப்ராங்கை இருக்குல்ல, அதோடைய டியூப்ஸில் உள்ள வால்ஸ்லேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எலாஸ்டிக் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் வந்து இருக்கும். The dense connective tissues consist of fibers and fibroblasts which are compactly packed. The fibers show the irregular or the regular pattern. In dense regular connective tissues, the collagen fibers are found in rows between the parallel bundles of tissues and also the few elastic fibers. The major cell type is the fibroblast. It attaches the muscles and bones. It is also present in the tendons and the ligaments. The dense irregular connective tissues, they have the thick bundles of collagen fibers and fibroblasts which are arranged irregularly. Here also the major cell type is fibroblast. It can withstand the tension exerted in many directions. There are few elastic fibers. It is found in the skin of leathery dermis and also in the fibrous capsules of kidneys, bones, cartilages, muscles, nerves and joints. Elastic connective tissues contain the high proportion of elastic fibers. It allows the recoil of tissues when we stretch. It maintains the pulsatile flow of blood through the arteries and also the passive recoil of lungs when we inspire. It is found in the walls of large arteries, ligaments of the vertebral column and the walls of the bronchial tubes. The next type of dense connective tissue is the specialized connective tissue. The specialized connective tissue are classified as cartilage, bones and blood. Cartilage. In cartilage, the intercellular material will be solid, pliable and can resist the compression. கார்ட்லேஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு செல்லுக்கும் நடுவில் இருக்கிற மெட்டீரியல் பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா சாலிடாகவும் இருக்கும், ப்ளையபிள்னால் நல்லா அப்படியே அழுத்தி கொடுக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் போது அப்படியே வந்து இதுவும் வளைஞ்சி கொடுக்கும். ஸோ their cells are solid, pliable and can resist the compression. The cartilage cells are called as the chondrocytes. ஸோ கார்ட்லேஜோட செல்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவோம், chondrocytes அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த chondrocytes எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ், இந்த chondrocytes செக்ரீட் பண்ணுற அந்த மேட்ரிக்ஸில் இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஸ்மால் கேவிட்டிக்குள்ளே என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ the chondrocytes will be enclosed in small cavities in the matrix. This is secreted by the
கான்ட்ரோசைட்ஸ். இந்த மேட்ரிக்ஸை செக்ரீட் பண்ணுறது என்னதுன்னா இந்த கான்ட்ரோசைட்ஸ் தான் செக்ரீட் பண்ணும். ஸோ மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற ஸ்மால் கேவிட்டீஸில் என்க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி இந்த கான்ட்ரோசைட்ஸ் இருக்கும். Where and all we can find the cartilage. The cartilage is found in the tip of the nose. ஸோ நம்ம நோஸை வந்து அப்படியே இது பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம், அப்படியே வந்து நல்லா வளைஞ்சி கொடுக்கும். அப்படியே நம்ம கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் போதும் அப்படியே வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகும். ஸோ they will be found in the tip of the nose, outer ear joints. ஸோ நம்மளுடைய பின்னால் இருக்கும். They will be found between the adjacent bones of the vertebral column. ஸோ ஒரு vertebraeக்கும் இன்னொரு vertebraeக்கும் நடுவில் இந்த cartilage இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஹேண்ட்ஸ், நம்மளுடைய லெக்ஸ் இதிலெலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஜாயின்ஸ்லலாம் வந்து நமக்கு cartilage இருக்கும். The cartilage that are present in the embryonic stage are replaced by the bones in the adults. ஸோ cartilage வந்து ஒரு embryonic stageல இருக்கும். ஆனால் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அடல்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது போன்ஸாக டெவலப் ஆகிருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி இன் வெர்டிபிரேட்ஸ் we can see such development. Coming to the bones. Bones will be hard and non-pliable ground substance which is rich in calcium and collagen fibers. Bones வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், அப்படியே வளைஞ்சி கொடுக்காது, அப்படியே திக்காகவே இருக்கும், நான் ப்ளேயபிளாக இருக்கும். It will be made up of calcium. மெயினாக வந்து கால்சியம் இருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய கொலாஜன் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும். இதில் இருக்கிற மெயின் டிஷ்யூ வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய பாடிக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேமை கொடுக்குது. ஸோ இமேஜின் நம்ம போன்ஸ் இல்லாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், நம்ம பாடியே வந்து ஒரு அப்படியே ஸ்ட்ரக்சரலாக மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த போன்ஸ் தான் நம்ம பாடிக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து கொடுக்குது. The bones provide support and also protect the softer tissues and organs. நம்மளுடைய brain அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்கல். ஸோ நம்மளுடைய பிரெயினை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஸ்கல்லும் வந்து போனி ஸ்ட்ரக்சர். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்ட் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்படின்னா வெர்டிபிரல் காலம், அதுவும் ஒரு போனி ஸ்ட்ரக்சர். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ரிப்ஸ் வந்து ஹார்ட், லங்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. நம்மளுடைய சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் அண்ட் ஆர்கன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே சொல்லலாம் நம்மளுடைய போன்ஸ். The bones are made up of cells which are called as the osteocytes. Cartilage made up இருக்கிற cells வந்து chondrocytes. போன்ஸில் இருக்கிற செல்ஸ் பார்த்தோன்னா osteocytes. இந்த osteocytes எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா லாக்குனே அப்படின்ற ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்பேசஸில் தான் வந்து இந்த osteocytes இருக்கும். We can see the long limb bones of legs. ஸோ நம்ம லெக்ஸில் இருக்கிற போன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப லாங்காக இருக்கும். இந்த போன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் பாடியோட வெயிட்டை வந்து அப்படியே தாங்கி பிடிச்சிக்கும். ஸோ இந்த லாங் limb bones of the legs, they will be serving for the weight bearing function. நம்ம ஹோல் பாடியை தாங்கி நிற்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. The bones interact with the skeletal muscles which are attached to them and help in the movements. Bones வந்து போன்ஸோட அட்டாச் ஆகிருக்கிற skeletal musclesோட சேர்ந்து நம்மளுடைய மூமெண்ட்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ நம்ம நடக்கிறதுக்கு, ஒரு வெயிட்டை தூக்குறதுக்கு, கை காலை அசைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கங்கே இருக்கிற அந்த போன்ஸோட அட்டாச் ஆகிருக்கிற ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் அதுவும் சேர்ந்து தான் வந்து நம்மளுடைய மூமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. த போன் மேரோ இட் இஸ் த சைட் ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் பிளட் செல்ஸ். நம்மளுடைய ஆர்பிசி, டபிள்யூபிசி இது எல்லாமே எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா நம்மளுடைய போன் மேரோ. ஸோ அதுதான் வந்து சைட் ஃபார் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் த பிளட் செல்ஸ். பிளட் இஸ் த ஃப்ளூயிட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. ஃப்ளூயிடாக இருக்கிற கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் தான் வந்து நம்மளுடைய பிளட். இந்த பிளட்டில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா பிளட் பிளாஸ்மா இருக்கும், ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசி இருக்கும், ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் டபிள்யூபிசி இருக்கும், அப்புறம் பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் ஆர் த த்ராம்போசைட்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளுடைய பிளட்டில் இருக்கும். வாட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிளட்? It acts as the transport medium for the cardiovascular system. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளட்டு
நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கிற எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கும் நியூட்ரியன்ஸை கேரி பண்ணிட்டு போகும். அதே மாதிரி எல்லா செல்லுலர் வேஸ்ட் அதை ரிமூவ் பண்ணி கொண்டு வரும். அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸ் ஆக்சிஜனை எல்லா செல்ஸ்க்கும் கொண்டு போகும். கார்பன் டை ஆக்சைடை எல்லா செல்ஸ்லேருந்து கேரி பண்ணிக்கிட்டு வரும். அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியமாக நம்ம ஹோல் பாடிக்கும் இருக்குது. கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஹார்ட் அதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம். ஸோ நம்ம ஆரிட்ரிஸ் வெயின்ஸ் இது எல்லாத்தையும் மூலமாக பிளட் வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் மீடியமாக இருந்து நியூட்ரியன்ஸ் வேஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸ் இதை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஹோல் பாடிக்கும் கொண்டு போகுது. Specialized connective tissues are classified as cartilage, bones and blood. The intercellular material of cartilage is solid, pliable and can resist compression. The cells of cartilage are called as the chondrocytes. The cartilage is present in the tip of the nose, outer ear joints, ear pinna, between the bones of vertebral column, limbs and hands in adults. Bones have hard and non-pliable ground substance which is rich in calcium and collagen fibers. It is the main tissue which provides the structural framework to the body. They protect and support the softer tissues and organs. The bone cells are called as the osteocytes which are present in the spaces called as the lacunae. They interact with the skeletal muscles and bring about movements. The bone marrow is the site of production of the blood cells. Next, blood is the fluid connective tissue which contains plasma, RBC, WBC and blood platelets. It acts as the transport medium for the cardiovascular system and carries the nutrients, water, respiratory gases throughout the body. Hope all have understood today's video. Write home test on dense connective tissue and specialized connective tissue and post your answers. Read your daily lessons. Don't waste your time. Thank you, children.